Students, before learning modern periodic table, you should know very well the concept electronic configuration, which you have already learned in previous standard. So we'll just recall it. What is electronic configuration? The distribution of electrons in different shell or orbit is called electronic configuration. All of you know, in the structure of atom, at the center there is nucleus, and around the nucleus the electrons are revolving in different orbits or shell. These orbits or shell are numbered as 1, 2, 3, 4, or they can be named with the letter that is K, L, M, N shell. The capacity of first shell is 2. That means this shell can accommodate only 2 electrons. If the atom have more than 2 electrons, it goes in the next shell, that is L shell. The capacity of L shell is 8 electrons. If an atom have more than 10 electron, then the next electron goes in the third shell, which is M shell. The capacity of M shell is 18 electron and the capacity of N shell is 32 electrons. If you see the electronic configuration of sodium, it is 281 because the atomic number of sodium is 11, and that's why it will distribute its electron in 3 shell. As the capacity of first shell is 2, in the first shell 2, the capacity of second shell is 8, the second shell is 8, 8 plus 2 10, and one more electron is left which will occupy the third shell. But if you see the electronic configuration of potassium, it is 2881. The atomic number of potassium is 19. So according to capacity of electron to accommodate, actually the last electron it should be in the M shell, that is third shell. But here the last electron, which is 1, it is in the fourth shell. Why it is so? The answer for this is every shell has subshell, and these subshells are named with the small letters small s, small p, small d and small f. The first shell has only one subshell, that is S. The second shell has two subshell, that is SP, and the third shell, that is M shell, has three subshell SPD, and the fourth shell, that is N shell, has four subshell, that is SPDF. These shells have different energies. That means S shell has lower energy, P shell has higher energy, D shell has higher higher energy than P subshell, and F shell has more energy than D shell. So when the electrons are added, first the electron enter into the shell which has lower energy, and now all of you know S shell has lower energy than other shell. So when new electron comes, it tries to go in the orbital which has lower energy, even if it is in the next shell. म्हणजेच इलेक्ट्रॉन आधी कमी एनर्जी असलेल्या सबशेलमध्ये जातात, त्या भरल्या की मग त्यापेक्षा जास्त एनर्जी असलेल्या सबशेलमध्ये जातात आणि त्या भरल्याशिवाय ते पुढच्या सबशेलमध्ये जात नाही. पोटॅशियमच्या स्ट्रक्चरमध्ये तिसऱ्या शेलच्या एस आणि पी सबशेल नंतर चौथ्या शेलची सबशेल एसमध्ये इलेक्ट्रॉन आधी जातात आणि त्यामुळे पोटॅशियमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन
2881 आहे. अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेव्हल ही जी डायग्राम तुम्हाला दिसते याप्रमाणे इलेक्ट्रॉन भरले जातात. ही डायग्राम अतिशय महत्त्वाची आहे. This part actually you are going to learn in 11th standard, but in this standard you should know what is S block element, what is P block element, and what is D and F block element. S block element means the elements whose valence electron is in the S shell. The P block element means the element whose valence electron is in P shell. D block element means the element whose valence electron is in D shell, and F block element means the element whose valence electron is in F shell. You very well know valence electron means the electron present in the outermost orbit. S आणि P ब्लॉक एलिमेंटच्या सगळ्या शेल भरलेल्या असतात. डी ब्लॉक एलिमेंटच्या शेवटच्या 2 शेल इनकम्प्लीट असतात आणि F ब्लॉक एलिमेंटच्या शेवटच्या 3 शेल इनकम्प्लीट असतात. हे प्रिव्हियस नॉलेज असेल तर तुम्हाला मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल कळायला सोपा जाईल. तर आता आपण सुरू करूया मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल. During previous part of this topic, we have learned how the different scientists tried to classify the element, that is Doberer, Newland and Mendeleev. They use the criteria of atomic mass number while classifying the element. Now today we are going to learn the modern periodic table, which is also called long form of the periodic table, and this periodic table was constructed by the scientist Henry Moseley, who is the English scientist, and he constructed or classified the element in 1913. मोस्लेला असं आढळून आलं की ॲटॉमिक नंबर ही जास्त योग्य प्रॉपर्टी आहे क्लासिफिकेशन करताना, आणि त्याला कळालं की ॲटॉमिक नंबर म्हणजे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑर पॉझिटिव्ह चार्ज इन द न्यूक्लियस. त्यामुळे एलिमेंट क्लासिफाय करताना त्याने ॲटॉमिक मासऐवजी ॲटॉमिक नंबर हा क्रायटेरिया चूज केला. परंतु जेव्हा मेंडलीफने पिरियॉडिक टेबल कन्स्ट्रक्ट केला तोपर्यंत सायंटिफिक वर्ल्डला ॲटमच्या इंटिरियरबद्दल काहीही नॉलेज नव्हतं, म्हणजेच इलेक्ट्रॉन्सचा शोध लागलेला नव्हता. त्यामुळे त्या सायंटिस्टने ॲटॉमिक मासचाच विचार केला होता. So first we'll see what is modern periodic law. Modern periodic law is same as that of the Mendeleev's periodic law, only just there is a change of one word. Instead of atomic mass, you have to write atomic number. So what is modern periodic law? The properties of element are the periodic function of their atomic number. याचा अर्थ एलिमेंट्सच्या प्रॉपर्टी ह्या काही ठराविक अंतराने परत परत येतात जेव्हा आपण हे एलिमेंट त्यांच्या इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ॲटॉमिक नंबरनुसार मांडतो. आणि आता तुम्हाला चांगलंच माहीत आहे ॲटॉमिक नंबर म्हणजे नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, आणि नंबर ऑफ प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन हे सारखेच असल्यामुळे आपण ॲटॉमिक नंबर म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असंही म्हणू शकतो. आता एलिमेंट क्लासिफाय करताना हा ॲटॉमिक नंबर क्रायटेरिया वापरला गेल्यामुळे ज्या काही मेंडलीफच्या पिरियॉडिक टेबलमध्ये त्रुटी होत्या त्या पूर्णपणे नष्ट झाल्या. त्या कशा ते आता मी तुम्हाला सांगते. मेंडलच्या पिरियॉडिक टेबलमध्ये कोबाल्ट आणि निकेल यांचं ॲटॉमिक मास सारखंच म्हणजे 59 असल्यामुळे त्यांना एकच जागा देण्यात आली होती. परंतु आता एलिमेंट हे ॲटॉमिक नंबरच्या इन्क्रीजिंग ऑर्डरमध्ये मांडल्या गेल्यामुळे कोबाल्टचा ॲटॉमिक नंबर आहे 27 आणि निकेलचा ॲटॉमिक नंबर आहे 28. त्यामुळे नॅचरली कोबाल्ट हा निकेलच्या आधी मांडला गेला आणि ही त्रुटी नष्ट झाली. दुसरी त्रुटी होती की आयसोटोप्स ज्याच्यामध्ये मास नंबर वेगवेगळे असतात त्यांना
पिरियॉडिक टेबलमध्ये कुठे बसवायचं हा प्रश्न निर्माण झाला होता. परंतु हे आपोआपच ही त्रुटी नष्ट का झाली? कारण हा टेबल हा ॲटॉमिक मासवर अवलंबून नसून ॲटॉमिक नंबरवर अवलंबून असल्यामुळे आयसोटोपचा ॲटॉमिक नंबर तर सारखाच असतो आणि त्यामुळे इथे आयसोटोपच्या जागेचा प्रश्नच उरला नाही. मग क्लोरीन 35 आणि क्लोरीन 37 हे मास नंबर आहेत, पण त्याचा ॲटॉमिक नंबर दोन्हींचा 17 आणि 17 आहे. त्यामुळे क्लोरीनला एकच जागेत बसवता आलं. अजून एक मेंडलीफची त्रुटी अशी होती की त्याच्या 2 सलग मास नंबरमधला फरक हा सारखा नव्हता. त्यामुळे क्रोमियम ज्याचं ॲटॉमिक मास 52 आहे आणि त्याच्या पुढचा एलिमेंट मँगनीज ज्याचा ॲटॉमिक मास 55 आहे, यांच्यामध्ये अजून किती एलिमेंट असू शकतील असा प्रश्न होता. परंतु ॲटॉमिक नंबर क्रोमियमचा 20 आणि मँगनीजचा 25 असल्यामुळे या दोघांमध्ये कुठलाही एलिमेंट येण्याची शक्यताच नाही, कारण ॲटॉमिक नंबरमुळे या सगळ्या त्रुटी गायब झाल्या. नंतर पुढची आणि महत्त्वाची त्रुटी मेंडलीफमध्ये अशी होती की त्याला हायड्रोजनला पहिल्या आणि 7व्या ह्या ग्रुपमध्ये तो फिट बसत असल्यामुळे तो नेमका कुठल्या ग्रुपमध्ये ही त्रुटी निर्माण झाली होती. पण त्या त्रुटीचं निरसन हे मॉडर्न पिरियॉडिक टेबलमध्ये सुद्धा होत नाही, कारण हायड्रोजन हा फर्स्ट ग्रुपमध्ये सुद्धा फिट बसतो आणि 17th ग्रुपमध्ये सुद्धा फिट बसतो. तर तुम्ही थोडा विचार करा आणि तुमच्या मतानुसार हायड्रोजन नेमका कुठे असावा? फर्स्ट ग्रुपमध्ये योग्य आहे की 17th ग्रुपमध्ये योग्य आहे? हे तुम्ही डिस्कस करा, त्याचा विचार करा आणि तुम्ही ते प्रेडिक्ट करू शकता. माझ्या मतानुसार हायड्रोजनची जागा ही 17th ग्रुपमध्ये असणं जास्त योग्य आहे. कारण इतर हॅलोजनसारखा हायड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतो आणि इतर हायड्रोजनसारखा तो मॉलिक्युलर फॉर्म्युला फॉर्म करतो, जसा F2Cl2 सारखा H2 हा त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे. So now we are going to learn in detail the modern periodic table or long form of the periodic table. मग हा मॉडर्न किंवा लाँग फॉर्म ऑफ द पिरियॉडिक टेबल कळण्यासाठी तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन म्हणजेच डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरंट शेल जे आपण 8वीमध्ये लर्न केलेलं आहोत ते नॉलेज आता रिकॉल करायचं आहे. So recall the knowledge of structure of an atom. All of you know the atom has nucleus at the center in which positively charged proton and neutrons are present, and around the nucleus the electrons are revolving in different orbits or shell. The first shell is called K shell and it can accommodate 2 electrons. The second shell is called L shell and it can accommodate 8 electrons. The third shell is called M shell and it can accommodate 18 electrons. The fourth shell is called N shell and it can accommodate 32 electrons. This electron capacity you can find by using the formula 2n square. N means the number of shell. यासाठी एक उदाहरण पाहूया. सोडियम ॲटम. सोडियम ॲटमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 11 आणि याचं जर तुम्हाला इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्युशन लिहायचं असेल तर पहिल्या शेलमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन, के शेलमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन, दुसऱ्या शेलमध्ये म्हणजे एल शेलमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन, 8 अधिक 2 किती झाले 10 इलेक्ट्रॉन आणि उरलेला 1 इलेक्ट्रॉन हा तिसऱ्या शेलमध्ये म्हणजे एम शेलमध्ये असतो. अँड देअरफोर द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्युशन ऑर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम इज 281. यामुळे जर तुम्हाला एखादा ॲटॉमिक नंबर माहीत असेल तर तुम्ही त्याचं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्युशन किंवा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहू शकता. आता हे नॉलेज तुम्हाला पुढे लागणार आहे, पण त्याआधी आपण स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पिरियॉडिक टेबलकडे जाऊया. The modern periodic table contains 7 horizontal rows which is called period and it can be numbered as 1 to 7 and 18 vertical column which is called group
दॅट इज फ्रॉम 1 to 18. आणि ह्या उभ्या ओळी आणि आडव्या ओळी याच्यामुळे काय तयार झालेत, बॉक्सेस तयार झालेत आणि ह्या प्रत्येक बॉक्समध्ये एक एलिमेंट लिहिलेला आहे. आता या 7 हॉरिझॉन्टल रो बरोबरच बेसला खाली तुम्हाला अजून 2 रोज दिसतात आणि ह्या 2 रोजला म्हणतात लॅन्थेनाइड्स आणि ॲक्टिनाइड्स. ॲक्च्युअली हे 2 रोज सेपरेट नसून हा टेबलची लेंथ खूप होऊ नये म्हणून ते खालच्या बाजूला लिहिलेले आहेत. अशा प्रकारे ह्या मॉडर्न पिरियॉडिक टेबलमध्ये तुम्हाला सगळेचे सगळे म्हणजे 118 एलिमेंट हे लिहिलेले दिसतात. दिस एंटायर पिरियॉडिक टेबल इज डिवायडेड इंटू 4 ब्लॉक, दॅट इज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक अँड एफ ब्लॉक. मग यांना SPDF हे नावं का देण्यात आलेले आहेत, तर जर तुम्ही ह्या एलिमेंटचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पाहिलं तर जे एलिमेंट एस ब्लॉकमध्ये आहे त्यांचे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन म्हणजे शेवटच्या ऑर्बिटमधले इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉकमध्ये आहे. जे पी ब्लॉकमध्ये आहे त्यांचे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन म्हणजे शेवटच्या ऑर्बिटमध्ये असलेले इलेक्ट्रॉन हे पी ऑर्बिटलमध्ये आहे आणि जे डी ब्लॉक एलिमेंट आहे त्यांचे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन हे शेवटच्या ऑर्बिटलमध्ये म्हणजे डी ऑर्बिटलमध्ये आहे आणि जे एफ ब्लॉक मधले एलिमेंट आहेत त्यांचे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन हे त्यांच्या शेवटच्या ऑर्बिटलमध्येच म्हणजे एफ ऑर्बिटलमध्ये आहेत. म्हणून त्यांना एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक आणि डी ब्लॉक एलिमेंट असे म्हणतात. तर आपण बघूया आता कुठून कुठपर्यंतच्या ग्रुपमधले एलिमेंट हे वेगवेगळ्या ब्लॉकमध्ये येतात. फर्स्ट आणि सेकंड ग्रुपमध्ये असलेल्या एलिमेंटला एस ब्लॉक एलिमेंट म्हणतात. तसेच 13 to 18th ग्रुपमध्ये असलेल्या एलिमेंटला पी ब्लॉक एलिमेंट असे म्हणतात. तसेच जे एलिमेंट 3 to 12th ग्रुपमध्ये आहे त्यांना डी ब्लॉक एलिमेंट असे म्हणतात. पिरियॉडिक टेबलच्या बेसला ज्या 2 ओळी आहेत ज्यांना लॅन्थेनाइड आणि ॲक्टिनाइड असं म्हणतात त्यांना एफ ब्लॉक एलिमेंट असं म्हणतात. डी ब्लॉक एलिमेंटला ट्रान्झिशन एलिमेंट असंही म्हणतात. आता त्यांना ट्रान्झिशन एलिमेंट का म्हणतात? ट्रान्झिशन म्हणजे मिडल, कारण ते मधोमध आहे, एस आणि पी ब्लॉकच्या मधोमध आहे आणि म्हणून त्यांना ट्रान्झिशन एलिमेंट असंही म्हणतात. डी ऑर्बिटलच्या शेवटच्या 2 शेल ह्या इनकम्प्लिटली फिल्ड असतात. फार पूर्वी ह्या एलिमेंटचं क्लासिफिकेशन हे फक्त 3 गटात केलेलं होतं, मेटल्स, नॉन मेटल्स आणि मेटलॉइड. जर तुम्ही ह्या पिरियॉडिक टेबलमधली झिगझॅग लाईन पाहिली तर त्याच्या लेफ्ट साईडला असलेले सगळे एलिमेंट हे मेटल्स आहेत, त्याच्या राईट साईडला असलेले सगळे एलिमेंट हे नॉन मेटल्स आहेत आणि त्याच्या बॉर्डर लाईनवर म्हणजेच या झिगझॅग बॉर्डर लाईनवर मेटलॉइड असलेले एलिमेंट आहेत. या 118 पैकी मॅक्झिमम एलिमेंट हे मेटल आहेत, थोडे एलिमेंट हे नॉन मेटल आहेत आणि अगदी थोडे हे मेटलॉइड आहेत. आता तुम्ही कुठल्याही एखाद्या ग्रुपमधल्या एलिमेंटच्या प्रॉपर्टी पाहिल्या तर त्या सारख्याच असतात आणि त्याच्यामध्ये ग्रेडेशन असतं. मग ग्रेडेशन म्हणजे काय? तर ग्रेडेशन म्हणजे हळूहळू वाढ होत जाणे, त्याला म्हणतात ग्रेडेशन. तसंच तुम्ही जर पिरियड लक्षात घेतला तर ह्या पिरियडमध्ये लेफ्टकडून राईटकडे जाताना ह्या प्रॉपर्टी हळूहळू चेंज होत जातात. आता हे सर्व एलिमेंट एखाद्या पर्टिक्युलर ग्रुप किंवा पिरियडमध्येच का आले हे आपण आता पाहणार आहोत. त्याचं कारण आहे त्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशननुसार, जे मी तुम्हाला पूर्वीच सांगितलेलं आहे. आता थोडं डिटेलमध्ये सांगते. ज्या एलिमेंटच्या आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये एकच इलेक्ट्रॉन आहे ते फर्स्ट ग्रुपमध्ये आले. बघा, हायड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम यांचं जर तुम्ही स्ट्रक्चर पाहिलं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्युशन पाहिलं तर त्यांच्या सगळ्यांच्या शेवटच्या ऑर्बिटमध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहे? 1. म्हणून ते पहिल्या ग्रुपमध्ये आले. मग नॅचरली हाच रूल आपण दुसऱ्या ग्रुपसाठी लावू. ते दुसऱ्या ग्रुपमध्ये का आले आहेत? कारण त्यांच्या शेवटच्या ऑर्बिटमध्ये म्हणजेच व्हॅलन्स शेलमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आहे.
तुम्ही बेरिलियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पाहिलं तर त्यांच्या शेवटच्या ऑर्बिटमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आहेत, म्हणून ते दुसऱ्या ग्रुपमध्ये आले. पहिल्या ग्रुपमधल्या एलिमेंटला अल्कली मेटल्स म्हणतात आणि दुसऱ्या ग्रुपमधल्या एलिमेंटला अल्कलाईन अर्थ मेटल असेही म्हणतात. तसंच ज्यांच्या शेवटच्या ऑर्बिटमध्ये 7 इलेक्ट्रॉन आहेत, म्हणजे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यांना 17th ग्रुपमध्ये स्थान देण्यात आलेलं आहे, ज्यांना हॅलोजन्स असं म्हणतात. यावरून आपण असं म्हणू शकतो, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द आउटरमोस्ट शेल इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिक्युलर ग्रुप. जेव्हा आपण या ग्रुपमध्ये टॉपकडून डाऊनकडे जसजसं येतो तसतशी एक एक शेल वाढत जाते. तर मुलांनो, लक्षात ठेवा, या लॉंग फॉर्म ऑफ द पिरियॉडिक टेबलमध्ये एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक मास. द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप. हाऊ मेनी ग्रुप्स आर देअर? There are 18 groups, and the chemical properties of the element in the same group, it shows similarities and gradation. आता आपण जाणार आहोत horizontal rows, which is called period. There are 7 period, and the properties of element in the period slowly changes from one end to the other end, that is from left to right. Now we'll see what is the relation between electronic configuration and period. आता तुम्ही कुठल्याही आडव्या ओळी म्हणजेच पिरियडमधले एलिमेंट्स घेतले आणि त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहून पाहिलं त्याच्या ॲटॉमिक नंबरनुसार, जे तुम्हाला समोर दिसत आहेत पिरियॉडिक टेबलमध्ये, तर तुम्हाला असं दिसून येईल की त्यामध्ये असणाऱ्या शेल ह्या कशा असतात बघा. हायड्रोजन आणि हेलियम यांच्यामध्ये फक्त एकच शेल आहे, म्हणून ते फर्स्ट पिरियडमध्ये आहे. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन यांच्यामध्ये 2 शेल असतात, म्हणून ते दुसऱ्या पिरियडमध्ये आहे. तसंच सोडियम, मॅग्नेशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन यांच्यामध्ये 3 शेल आहेत, म्हणून ते तिसऱ्या पिरियडमध्ये आहे. पोटॅशियम, कॅल्शियम, स्कँडियम यांच्यामध्ये 4 शेल आहेत, म्हणून ते चौथ्या पिरियडमध्ये आहे. तसेच RB, SR, Y, ZR यांच्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनमध्ये 4 शेल आहेत, म्हणून ते चौथ्या पिरियडमध्ये आहेत, 5व्या पिरियडमध्ये आहेत. अशा प्रकारे एकूण किती पिरियड आहेत? 7 पिरियड आहेत. जितक्या शेल तितका पिरियड नंबर. या सगळ्याचा सार तुम्ही 2 ओळीत कसा लक्षात ठेवायचा? ग्रुप नंबर म्हणजेच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑर व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन, अँड पिरियड नंबर मीन्स द नंबर ऑफ शेल. आणि हे तुम्हाला दोन्ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनने समजणार आहे. मग आता लक्षात ठेवा, एकाच पिरियडमध्ये असणाऱ्या सगळ्या एलिमेंटला सारख्याच शेल असतात, सारख्याच नंबर ऑफ शेल असतात. एकाच ग्रुपमध्ये असणाऱ्या सगळ्या एलिमेंटच्या आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये सारखेच इलेक्ट्रॉन असतात. आता आपण ह्या मॉडर्न पिरियॉडिक टेबलमधल्या प्रत्येक पिरियडमध्ये किती एलिमेंट आहे ते बघूया. तर पहिला पिरियडमध्ये फक्त 2च एलिमेंट आहे, हायड्रोजन आणि हेलियम. दुसऱ्या पिरियडमध्ये मोजा बरं किती आहेत एलिमेंट. दुसऱ्या पिरियडमध्ये 8 एलिमेंट आहे. तिसऱ्या पिरियडमध्ये सुद्धा 8 एलिमेंट आहे. चौथ्या पिरियडमध्ये 18 एलिमेंट आहे. 5व्या पिरियडमध्ये 18 एलिमेंट आहे. 6व्या पिरियडमध्ये 32 एलिमेंट आहे आणि 7व्या पिरियडमध्ये सुद्धा 32 एलिमेंट आहे. या सगळ्याची जर बेरीज केली तुम्ही, 32 अधिक 32 अधिक 18 अधिक 18 अधिक 8 अधिक 8 अधिक 2, तर ती येते 118. तर अशा प्रमाणे 118 एलिमेंट हे या पिरियॉडिक टेबलमध्ये आहे. मग याच्यावर तुम्हाला प्रश्न येऊ शकतो, विच इज द शॉर्टेस्ट पिरियड. मग तुम्ही सांगणार फर्स्ट पिरियड इज द शॉर्टेस्ट पिरियड. विच इज द लॉंगेस्ट पिरियड. मग तुम्ही सांगणार 6th आणि 7th पिरियड आर द लॉंगेस्ट पिरियड. तर अशा प्रकारे ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न तुम्हाला त्याची उत्तरं देता येतील. नाव वी आर गोइंग टू लर्न द केमिकल रिॲक्टिव्हिटी ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट अँड द नंबर ऑफ शेल. याचा अर्थ कुठल्याही एलिमेंटची केमिकल रिॲक्टिव्हिटी ही 2 गोष्टींवर अवलंबून असते.
ते म्हणजे त्याच्या शेवटच्या ऑर्बिटमध्ये म्हणजे व्हॅलन्स शेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहे आणि त्याच्यामध्ये किती शेल आहेत यावर, जे तुम्ही पिरियॉडिक टेबल बघून अगदी सहज सांगू शकाल. त्या एलिमेंटचा पिरियड नंबर किती आहे आणि ग्रुप नंबर किती आहे. यावरून हा मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल हा एलिमेंटच्या स्टडीसाठी किती युजफुल आहे हे तुम्हाला समजलं असेल. आता आपण लर्न करूया पिरियॉडिक ट्रेंड इन मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल. आता जेव्हा तुम्ही मॉडर्न पिरियॉडिक टेबलमधील जे ग्रुप्स आणि पिरियड आहे यांच्यामधील एलिमेंटच्या प्रॉपर्टी कंपेअर केल्या तर तुम्हाला असं दिसेल की ग्रुपमध्ये आणि पिरियडमध्ये ह्या प्रॉपर्टीमध्ये हळूहळू व्हेरिएशन होत जातात आणि त्याला म्हणतात पिरियॉडिक ट्रेंड. हा पिरियॉडिक ट्रेंड लर्न करण्यासाठी या इयत्तेत आपण फक्त 3 प्रॉपर्टीज घेणार आहोत. पहिली आहे व्हॅलन्सी, दुसरी आहे ॲटॉमिक साईज आणि तिसरं आहे मेटॅलिक आणि नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर. तर सुरुवातीला आपण बघूया व्हॅलन्सी. नाव ऑल ऑफ यू नो व्हॉट इज मीन बाय व्हॅलन्सी. Valency is the number of electrons present in the outermost shell of an atom. किंवा व्हॅलन्सीची डेफिनेशन आपण अशीही करू शकतो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट ऑर गेन्ड ड्युरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन. तर ही व्हॅलन्सी मी तुम्हाला एका उदाहरणाने एक्सप्लेन करते. पुन्हा एकदा आपण एलिमेंट घेऊया सोडियम. तुम्हाला माहितीच आहे सोडियमचा ॲटॉमिक नंबर काय आहे, 11, 11. मग त्याचं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्युशन काय होईल, 2, 8, 1. मग शेवटच्या ऑर्बिटमध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहे, 1 इलेक्ट्रॉन. मग हा सोडियम ॲटम हा केमिकली रिॲक्टिव्ह आहे. मग जेव्हा केमिकल रिॲक्शन घडून येईल तेव्हा हा 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम दुसऱ्या ॲटमला देऊन ऑक्टेट रूलनुसार शेवटच्या ऑर्बिटमध्ये ऑक्टेट स्टेट अचीव करेल आणि म्हणून दिलेला इलेक्ट्रॉन हा 1 असल्यामुळे सोडियमची व्हॅलन्सी येईल 1. तसंच क्लोरीनचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे 287 कारण त्याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 17. ऑक्टेट रूलनुसार तो शेवटच्या ऑर्बिटमध्ये स्टेबल होण्यासाठी 8 इलेक्ट्रॉन आणण्याच्या प्रयत्नात असल्यामुळे तो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियमकडून घेईल आणि त्यामुळे घेतलेला इलेक्ट्रॉन हा 1 असल्यामुळे क्लोरीनची व्हॅलन्सीसुद्धा असेल 1. मग तुम्हाला दुसरी डेफिनेशन लक्षात आली व्हॅलन्सीची, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट ऑर गेन ड्युरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन ऑर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट. म्हणजेच जर तुम्ही एखाद्या ग्रुपमध्ये टॉपकडून बॉटमकडे आले तर त्याची व्हॅलन्सी तीच राहते सेम, आणि जर तुम्ही एका पिरियडमध्ये लेफ्टकडून राईटकडे गेला तर मात्र त्याची व्हॅलन्सी सुरुवातीला वाढत जाते आणि नंतर ती पुन्हा हळूहळू कमी होते. नाव विल लर्न द सेकंड पिरियॉडिक ट्रेंड विथ द प्रॉपर्टी ॲटॉमिक साईज. पण त्याआधी तुम्हाला ॲटॉमिक साईज काय आहे ते सांगणार आहे. ॲटॉमिक साईज लर्न करताना आपण ॲटॉमिक रेडियसचा विचार करणार आहोत आणि ॲटॉमिक रेडियस म्हणजे द डिस्टन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द लास्ट ऑर आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड ॲटॉमिक रेडियस. जितकी ॲटॉमिक रेडियस जास्त तितका ॲटम मोठा किंवा त्याची ॲटम साईज मोठी. ही ॲटॉमिक साईज आपण पिकोमीटरमध्ये मोजतो. पिकोमीटर हे नॅनोमॅटरपेक्षा सुद्धा लहान. 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर. आता जेव्हा आपण ग्रुप कन्सिडर करतो, जेव्हा एखाद्या ग्रुपमध्ये आपण टॉपकडून बॉटमकडे येतो तेव्हा प्रत्येक पुढच्या एलिमेंटची एक शेल वाढत जाते आणि शेल वाढली की ॲटॉमिक साईज वाढणार. म्हणून आपण काय म्हणणार, ॲज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप the atomic size goes on increasing because the number of shell goes on increasing. मग जर आपण पिरियड कन्सिडर केला आणि पिरियडमध्ये लेफ्टकडून राईटकडे गेलं तर ॲटॉमिक साईज वाढते का, नाही, तर ॲटॉमिक साईज ही कमी कमी होत जाते. त्याचं कारण असं आहे की जसजसा ॲटॉमिक नंबर वाढतो तसतसा न्यूक्लियसमधला पॉझिटिव्ह चार्ज वाढतो आणि इलेक्ट्रॉन्स हे एकाच सेलमध्ये ॲड होत जात असल्यामुळे एकाच सेलमध्ये जास्त जास्त इलेक्ट्रॉन होत जातात आणि त्यामुळे त्यांचं न्यूक्लियसमधल्या पॉझिटिव्ह चार्जकडे असणारं अट्रॅक्शन वाढतं आणि न्यूक्लियसकडे ही शेल
अट्रॅक्ट झाल्यामुळे त्यांची ॲटॉमिक साईज ही कमी कमी होत जाते वेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राईट इन द पिरियड. म्हणजेच पुन्हा एकदा सांगते, ग्रुपमध्ये टॉपकडून बॉटमकडे जाताना ॲटॉमिक साईज इन्क्रीज होत जाते आणि पिरियडमध्ये लेफ्टकडून राईटकडे जाताना ॲटॉमिक साईज ही डिक्रीज होत जाते. आता आपण तिसरा पिरियॉडिक ट्रेंड पाहूया आणि तो आहे मेटॅलिक अँड नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर्स. आता आपण यापूर्वीच पाहिलेले आहे की ही जी झिगझॅग लाईन आहे त्याच्या लेफ्ट साईडला मेटल आहेत, राईट साईडला नॉन मेटल आहेत आणि मेटलॉइड ह्या झिगझॅग लाईनच्या बाउंड्रीवर आहेत. जे एलिमेंट केमिकल कॉम्बिनेशनच्या वेळेस इलेक्ट्रॉन लूज करतात आणि कॅटायन फॉर्म करतात त्यांना मेटल्स म्हणतात आणि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह. जे एलिमेंट केमिकल कॉम्बिनेशनच्या वेळेस इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतात आणि ॲनायन फॉर्म करतात त्यांना म्हणतात इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट. तर मेटल्सच्या आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये शक्यतो 1, 2 आणि 3 इलेक्ट्रॉन असतात. त्यामुळे ते इलेक्ट्रॉन लूज करतात. दे हॅव टेंडन्सी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन अँड हेन्स फॉर्म अ कॅटायन ऑर पॉझिटिव्ह आयन अँड हेन्स द मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह. While non-metals, as they gain electron during chemical combination and form anions, the non-metals are electronegative. तुम्हाला इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह आणि इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट लक्षात आले. मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह अँड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह. तर आपण ही इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी आणि इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ग्रुपमध्ये आणि पिरियडमध्ये कशी ग्रेडेशन होत जाते ते पाहूया. आता ग्रुपमध्ये जसजसं तुम्ही टॉपकडून डाऊनकडे जातं तेव्हा मेटॅलिक कॅरेक्टर हे इन्क्रीज होत जातं. द मेटॅलिक कॅरेक्टर ऑफ ॲन एलिमेंट इन्क्रीजेस while गोईंग डाऊन द ग्रुप. So always remember, while going downward in any group, the electropositivity of element goes on increasing while the electronegativity goes on decreasing. मग आता पिरियडमध्ये काय होतं? While going from left to right in any period, the electronegativity of an element goes on increasing while the electropositivity of an element goes on decreasing. पुन्हा एकदा सांगते, इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी मीन्स टू लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन आणि इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी मीन्स गेन इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स गेन्स इलेक्ट्रॉन. आणि जितकी इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी किंवा इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त तितका तो एलिमेंट जास्त रिॲक्टिव्ह आहे असं गणलं जातं. नाव विल लर्न द लास्ट पॉईंट ऑफ दिस टॉपिक दॅट इज ग्रेडेशन इन हॅलोजन फॅमिली. पिरियॉडिक टेबलमधला जर तुम्ही 17th ग्रुप पाहिला तर त्या ग्रुपला म्हणतात हॅलोजन फॅमिली. त्याच्यामध्ये असणारे एलिमेंट्स आहेत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. त्यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे F2Cl2 Br2 I2. त्या फॅमिलीचं जनरल फॉर्म्युला आपण X2 असं म्हणूया. या ग्रुपमध्ये जसं आपण टॉपकडून बॉटमकडे येऊ तेव्हा सुद्धा आपल्याला त्यांच्या फिजिकल प्रॉपर्टीमध्ये ग्रेडेशन दिसतं. ते काय ते पाहूया. पहिले 2 एलिमेंट यातले जे आहेत फ्लोरीन आणि क्लोरीन ते गॅशियस स्टेटमध्ये आहे. गॅशियस स्टेट ही फिजिकल प्रॉपर्टी आहे. त्याच्यानंतर पुढचा एलिमेंट आहे ब्रोमीन, तो लिक्विड स्टेटमध्ये आहे आणि त्यानंतरचा एलिमेंट जो आहे आयोडीन तो सॉलिड स्टेटमध्ये आहे. म्हणजे याच्यामध्ये तुम्हाला हळूहळू स्टेटमध्ये ग्रेडेशन दिसतं. आधी गॅस, मग लिक्विड आणि मग सॉलिड. तर अशा प्रकारे ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टी म्हणजेच काय, तर त्यांच्या प्रॉपर्टीमध्ये होत गेलेला हळूहळू होत गेलेला बदल, एकतर त्या चढत्या क्रमाने बदल होत जातो किंवा उतरत्या क्रमाने बदल होत जातो. अशा प्रकारे ह्या पिरियॉडिक टेबलमध्ये या इयत्तेत तुम्ही पहिला ग्रुप म्हणजे अल्कली मेटल, दुसरा ग्रुप म्हणजे अल्कलाईन अर्थ मेटल, 17वा ग्रुप म्हणजे हॅलोजन फॅमिली, त्यानंतर मधले जे एलिमेंट आहेत त्यांना ट्रान्झिशन एलिमेंट असे म्हणतात. शेवटच्या ज्या 2 बेस लाईन आहेत त्यांना लॅन्थनाइड आणि ॲक्टिनाइड म्हणतात. त्या बेस लाईन या खाली का टाकलेल्या आहेत, तर इथे मध्ये जे 2 स्टार लिहिलेले आहेत ना, त्या जागी त्या जर बसवल्या असतात तर तो पिरियॉडिक टेबल हा खूप लांब झाला असता, त्याला व्यवस्थित स्ट्रक्चर आलं नसतं. म्हणून स्टारपासून जे एलिमेंट आहेत पहिल्या ओळीतले ते लॅन्थनाइडपासून सुरू होतात आणि दुसऱ्या बेसचा जो स्टार आहे तिथून ह्या ॲक्टिनाइडचा
एलिमेंट सुरू होतात. जर तुम्ही ते मध्ये तसेच मांडले असते तर तो पिरियॉडिक टेबल हा खूप अस्ताव्यस्त दिसला असता, म्हणून त्या बेसला आहेत. तर ह्या प्रकारे तुम्ही SPDF ब्लॉक लक्षात ठेवा, जे वेगवेगळ्या रंगाने इथे दिसतात. त्याचबरोबर हे सगळे एलिमेंट हे ॲटॉमिक नंबरच्या इन्क्रीजिंग ऑर्डरमध्ये मांडलेले असतात. जसं तुमच्या वर्गात 50 विद्यार्थी असतात आणि प्रत्येकाचा रोल नंबर असतो, त्याप्रमाणे ह्या पिरियॉडिक टेबलमधले हे सगळे एलिमेंट विद्यार्थी समजा आणि त्यांचा ॲटॉमिक नंबर हा त्यांचा रोल नंबर समजा. आणि अशा प्रकारे जसे तुमच्या सगळ्या वर्गातले विद्यार्थी तुमच्या लक्षात राहतात, तसे या पिरियॉडिक टेबलमधले सगळे एलिमेंट तुम्हाला माहीत असले पाहिजे. क्रमाक्रमाने त्यांचा ॲटॉमिक नंबरसुद्धा तुम्हाला लक्षात राहिला पाहिजे. तर इथे आपण हा टॉपिक संपवूया. थँक्यू.